ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, क्यों नहीं सर इतों सरकारी जड़ियां और सहूलतां जड़ी लोकां नूं मिलदियां। असीं अज जानू करवावांगे इन्हां सारियां चीज़ां तो साडे नाल जुड़ चुके ने मोड़ा सिंह अंजान संयुक्त किसान मोर्चा तो असीं इन्हां नाल गलबात करदे हां ते जानन दी कोशिश करदे हां कि आखिर जड़ियां परेशानियां जड़ियां पब्लिक नूं ओह क्यों आ रहीआं ने ते क्यों नहीं उन्हां नूं सहूलतां जड़ियां सरकारी मिल रहीआं। सिंह जी की मसले ने की कुछ हो रहा सिविल हस्पताल दे विच? पिछले काफ़ी लंबे समय तो सानू एक कंप्लेंट मिल रही थी कि जो सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये किसी पेशेंट की कोई गल नहीं सुनी जाती और जोड़ा पेशेंट भी इतने आता मेरे पिछे जच्चा बच्चा केंद्र है ये 70% जो पेशेंट ने उन्होंने इतों रैफर कर दिता जाता फरीदकोट मैडिकल कॉलेज या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल च। कुदरती किसी की डिलीवरी हो जाए तो वह परमात्मा ते आ पर इन्होंने डॉक्टरों से और इस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंटों से किसी से भी कोई असर नहीं पैंदा, चाहे ये अंदर जच्चा बच्चा केंद्र के किसी की डेथ भी हो जाए। और दूजे पासे जे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है और ये डॉक्टर नहीं है, SMO पिछले काफ़ी लंबे समय तो जिन्हों के कोल चार्ज है वो कभी कोई पेशेंट को लारा ला देंगे कभी कोई लारा ला देंगे। मेरे को एक कंप्लेंट आई सी 8 तरीक को, इसे महीने की 8 तरीक को कंप्लेंट आई सी कि ऑर्थो का केस सी वो पेशेंट के कोल लत्त टुटी सी और जो इन्हों को एक्सरा करवाने नहीं लगाया तो वो कहते कि साढ़े कोल फिल्मां नहीं हैगियां। उन्होंने बाहर किसी लैब से कर दिता रैफर तो उतों बेचारे पैसे किसी तो फड़ के एक्सरा करवा के लैके आए और जो एक्सरा करवा के लैके आए और ऑर्थो डिपार्टमेंट के हैड ने कहा कि इन्हों की प्लेट पैनी और अज वो कह रहे हैं कि साढ़े कोले प्लेट भी नहीं हैगी और इन्होंने कह रहे हैं कि तुसीं प्लेट किसी बाहरों लै आओ असीं प्लेट पा देंगे। जे पेशेंट ने प्लेटां आप ही लैके आउणियां, जे पेशेंट ने समान आप ही खरीद के लैके आउणा तो फिर ये मुढ़ली सहायता केंद्र मैं कहांगे इन्हूं हॉस्पिटल ना कहो कि सिर्फ मुढ़ली सहायता केंद्र है कि जे तुहाडे किते सੱਟ फेड़ लग जाती तो बैंडेड ला के घल देंगे ने और इत्थे कुछ नहीं हैगा। और जो लोगों ने समान लैके आना तो फिर इन्हें लाख रुपये जी तनख्वाह लेंदे जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उन्होंने बंद किया जाए, फिर सीधा ही इतने बाहर लिख के ला दिता जाए कि हस्पताल इतों बदल के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज फरीदकोट विखे चला गया या उन्होंने प्राइवेट हस्पतालों के नाम लिख दिते जाने ना जच्चा बच्चा केंद्रों के बाहर कि जोड़े हॉस्पिटलों के इतों के डॉक्टर मिली भुगत के नाल केस रैफर करते हैं। बिल्कुल तो जिवें कहा कि नाम लिख दिते जान प्राइवेट हस्पतालों के, हो सकता नाम तो ना लिखे हो सकता अंदर खाते तो डॉक्टर रले होण। बिल्कुल डॉक्टर वाले तुसीं इन्हां दा रिकॉर्ड लैके देखो, इन्हां दा रिकॉर्ड कढवा के देखो 70% पेशेंट ने जिहड़ियां डिलीवरियां प्राइवेट हॉस्पिटलों ते गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज दे विच हुंदियां और नैचुरल ने जिहड़ियां परमात्मा की कृपा नाल मैं पहलां भी कह चुका इत्थे हुंदियां नहीं तां किसी दी जान दा इत्थे कोई भी हल नहीं हैगा। और दूजी रही गल इत्थे जिहड़ी तुहाडी रिसैप्शन ते पर्ची 10 रुपये है ते बाहर मोटरसाइकिल की पर्ची 20 रुपये है और जे तुसीं इत्थे पेशेंट लैके आउंदे हो पेशेंट की कोई गारंटी नहीं तो बाहर तुहाडा मोटरसाइकिल चक्या जाए 20 रुपये दे के ओहदी कोई गारंटी नहीं। एक होर तुहानूं दिखाने आ कि एक होर परिवार आया वो भी उन्हां नूं जानने की कोशिश करदे आ कि वो की कह रहे हैं। उन्हां दी भी लड़की जिहड़ी इत्थे एडमिट है ते ब्लड आ रहा ब्लड कितनी उम्र बच्चे की 16 साल जी। अच्छा के कादे च ब्लड आ रहा है अंदी लैटरिन बहुत ज्यादा आ रहा लैटरिन हो रही कई सानू असीं इहनूं एमरजेंसी करना सी बहुत ज्यादा कभी लैटरिन आ रही सी फिर उन्होंने दवाइयां लिख दी कहंदे बाहरों ले लो कहंदे असीं नहीं दे सकते कभी कित्थे भेज दे कभी कित्थे भेज दे। नहीं अंदर तुहानूं कोई दवाई नहीं मिली दवाई थोड़ी बहुत मिली बाकी बाहरों लिख दी कहंदे भी असीं नहीं देंगे ते बाहर 5 लाख का कार्ड बनाया जी उनते तो नहीं दे रहे पैसा कोई जिहड़ा तुहाडा आयुष्मान कार्ड है वो नहीं चल रहा इस क्या लिखा नहीं दिखा देखा पैसा नहीं दिता ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 500 ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हालात बच्चे फिर तक खराब हो जाने बहुत खराब है खून ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ब्लड आ गया ਕੋਈ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸਰ मगर जी दवाई है वो नहीं मिलती कार्ड देते ना दवाई लेके दी है सानू कि ताड़ा इलाज 5 लाख ते फ्री है वो सानू एक अजे तक दवाई मिली कल दी नहीं दवाई मिली है हुन बाहर पैसे लग रहे ज्यादा अंदर दवाई है नहीं की करोगे तो सारे बसी आप बैठे हुए हैं रब दे आसरे हुन इन्हां ने तो सानू करता पागल
ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀ ਕਦੀਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਗਾਂ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ, 1600 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 650 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਪੈ ਗਈ ਸਰ। ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਓਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਸਓਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 10 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 15 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ 2 ਪੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ 690 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ 2, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 690 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ? ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੋਏ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦਾ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ, ਅੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਵਾਈ 500 ਦੀ ਆਈ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਹੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ 500 ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੱਤੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ? ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ? ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਖੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ 15-16 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਲਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਬਸ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਗੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਰਿਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ? ठीक है जी, मैं क्लीयर करना चाहूँगी। देखो, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 150 ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 167 100 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 67 ਹੈ ਨਾ। 150 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 167 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 110 ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 167 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ PRPs ਵੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PRPs ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ICU ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 1:45 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 3 ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ OT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹੋ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 to 8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ OT 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 6 to 8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੰਥ
ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਡੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 278, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 150 ਦਾ ਹੈ, ठीक है। अगर ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 150 ਦੀ ਬਜਾਏ 167 ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 5-5 6-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ 1-2 ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਲੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ।